اور مذہب اسلام نے جس اعتبار سے ہماری رہنمائی کیا، اگر اسی اعتبار سے ہم اپنے زندگی کو گزارنے لگے تو یہ حقیقت ہے کہ زندگی میں کسی اعتبار سے کوئی کمی محسوس کبھی نہ ہوگی۔ آپ نے ابھی بیٹی کے تعلق سے حدیث سماعت کی۔ ابو داؤد شریف اور ترمذی کی ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کے پاس 2 یا 3 بیٹی ہو یا 2 یا 3 بہنیں ہوں، بیٹی کے ساتھ اللہ کے رسول نے بہن کا بھی تذکرہ فرمایا۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف میں بھی ہے اور ترمذی شریف میں بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 بیٹی یا 2 بہنیں ہوں اور اس کی سرپرستی اچھے نہج پر کیے جائیں، اور جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کا حق کما حق ہو ادا کیے جائیں، تو ایک حدیث میں ہے کہ وہ جنتی ہو جائے گا، اور دوسری حدیث میں ہے کہ وہ لوگ ضرور جنت میں جائیں گے۔ دوسری حدیث میں تاکید کے ساتھ باپ بھی بیٹی کی وجہ سے جنت کا مژدہ باپ کو بھی سنایا جا رہا ہے، اور بہن کی وجہ سے ایک بھائی کو بھی جنت کا مژدہ سنایا جا رہا ہے۔ یقیناً بیٹی کے تعلق سے سنا آپ نے، ہم بہن کے تعلق سے 2-4-5 جملے کہہ کر کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ بہن بھی بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ بھائی اور بہن کی محبت آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں تو ماں اور باپ کے رشتے کے بعد سب سے باعظمت اور محبت سے پر خلوص سے بھرا ہوا اگر کوئی رشتہ ہے جو پاک و شفاف ہو، بالکل پاک دامنی کے ساتھ ہو، کوئی اور رشتہ نہیں، بھائی اور بہن کا رشتہ۔ چاہے جس اعتبار سے ایک بھائی اپنے بہن سے پیش آ جائے، لیکن وہ رشتہ ہمیشہ پاک اور صاف ہوا کرتا ہے۔ ایک بھائی کی تڑپ دیکھنی ہو اپنے بہن کے لیے کہ بھائی اپنی بہن سے کیسی محبت کرتا ہے، اس کو کتنا لگاؤ ہوتا ہے، بہن کی کتنی چاہت ہوتی ہے، اس کی کتنی فکر ہوتی ہے، تو آپ اس وقت اس چیز کو دیکھیں جب ایک بھائی اپنے بہن کے لیے رشتہ تلاش کرتا ہے۔ رشتہ تلاش کرتے وقت ایک بھائی کی محبت کو دیکھیے، بھلے ہی وہ دین اپنے مذہب کے پیغامات کو بھول جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کوشش کرتا ہے کہ ہم اپنی بہن کے لیے اچھا سے اچھا اور بہترین لڑکے کو منتخب کریں۔ پھر اس کے بعد اگر بھائی اور بہن کی محبت کو دیکھنا ہے تو آپ بھائی کی محبت کا احساس اس وقت کیجیے گا جب گھر سے ایک بہن دلہن بن کر کے رخصت ہونے لگتی ہے۔ اس وقت ایک بھائی کو بچپن کے تمام یادیں ستانے لگتی ہے، تمام یادیں اس کے ذہن کے سطح پر ابھر کر کے آ جاتی ہیں۔ اب اسے ہر باتیں یاد آنے لگتی ہے، ہم نے اپنی بہن کے ساتھ کس اعتبار سے زندگی گزارا ہے، بہن کی محبت بھائی کے ساتھ کس اعتبار سے گزری تھی، اب اسے وہ ساری باتیں یاد آتی ہے۔ ایک چاکلیٹ لے کر کے گھر میں داخل ہوتا تھا تو ایک بہن ادھر سے چھینتی تھی، دوسری بہن ادھر سے چھینتی تھی۔ ایک بہن اگر کوئی ساز و سامان لے کر کے آ گئی، بھائی کبھی اسے چھپا کر کے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، کبھی چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کر کے اس کے ہاتھوں میں دے کر کے محبت کا اظہار کرتا ہے، کبھی اگر رس گئی ہے، اگر وہ غصہ گئی ہے تو اس کے لیے بازار سے مٹھائیاں لا کر کے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اور یہ ایسی محبت ہوتی ہے کہ جب تک بھائی اور بہن کے درمیان اتحاد نہ ہو جائے، اگر کسی بات پہ
झमेला हुआ है। तो जब तक मोहब्बत न कायम हो जाए, इत्तेहाद न हो जाए, मिलाप न हो जाए, उस वक्त तक के घर की तमाम खुशियां बिखरी हुई मालूम होती है। लेकिन जब भाई और बहन की मोहब्बत मिल जाती है, आपस में दोनों को इत्तेहाद पैदा हो जाते हैं, जब दोनों एक दूसरे से खुश हो जाते हैं, तो बिल्कुल सोए हुए अगर कब्रिस्तान में भी घर है, फिर भी आपके घर में बिल्कुल हरियाली छा जाती है। जिनसे भाई और बहन की मोहब्बत से आप देखें, तारीख के हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहन से किस अंदाज में मोहब्बत फरमाया। हजरत उम्मे हानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बहन नहीं है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचेरी बहन है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सगी बहन है। हजरत अबू तालिब की अपनी बेटी है। हजरत उम्मे हानी के घर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू से हमेशा आना जाना रखते। हजरत उम्मे हानी के घर हमेशा जाते। बहन बड़े मोहब्बत से मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करती, बहुत मोहब्बत से पेश आती। यकीनन जो अपने होते हैं ये बहुत कीमती हुआ करते हैं, जो अपने होते हैं जिनसे हमारा रिश्ता कायम होता है, भाई बहन के एतबार से, माँ बाप के एतबार से, भाई भाई के एतबार से, जिस एतबार से भी हो, ये रिश्ता बड़ा कीमती होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी आप हजरत उम्मे हानी के घर तशरीफ ले जाते, हजरत उम्मे हानी नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत से इस्तकबाल करती। जो कुछ घर में मौजूद होता, मोहब्बत से मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में हजरत उम्मे हानी पेश कर देती। और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कभी अपनी जबान पर हरफ शिकायत तक के नहीं लाते। जो मिलता आप वहाँ खा लेते और खाने के बाद वहाँ से दुआएं देते और दुआएं देकर खुशी खुशी मुस्तफा जाने रहमत अपने घर लौट जाया। उनके पास पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए बारकात थी। हजरत उम्मे हानी के घर तशरीफ ले जाते, सूखी रोटी मिलती, सूखी रोटी को मुस्तफा जाने रहमत मोहब्बत से तनावुल फरमाते और बगैर किसी शिकायत के खुशी व खुशी आप घर लौट आते। लेकिन आज हमारा मुआशरा देखिए, हम अपने मुआशरे पर गौर और फिक्र करें। अगर एक भाई बहन के घर गया, कल होकर अगर उसे खाना अच्छा न मिला, कल होकर के जरा सा ना इत्तेफाकी हो गई, फौरन कह बैठेगा, अरे तेरे घर तो मैं गया था, नाश्ता कराने के लिए बिस्किट भी तुम्हारे पास सही मौजूद न थे, नमकीन तक के ला करके नहीं दिया, चाय भी जो तूने पिलाया था वो चाय भी दूध का नहीं बल्कि पानी का। एक भाई आज शिकायत करता है। एक मेहमान हम और आप खुद किसी के यहाँ दावत में चले जाएं और कुछ अगर मिला, कुछ कमी बेशी हो गई, हम अपने घर लौटते हैं, घर से शिकायत जबान पर जारी हो जाया करता है। हालांकि खाने का इंतजाम बड़ा अच्छा होता है, नज़्म नस्क बड़ा बढ़िया होता है, उसके बावजूद हम शिकायत करते हैं। लेकिन पूछे नबियों के ताजदार से, पूछे इमामुल अंबिया से, पूछे उस नबी आजम से जिस नबी आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप कलमे तय्यबा का विर्द करते हैं, उनके कलमा को पढ़ते हैं, उनके गुलामी में आप शामिल हैं, उस नबी से पूछे, ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने किसी के खाने की कभी शिकायत फरमाई है? सहाबा ने आपको दावतें दी हैं, लेकिन क्या आपने कभी शिकायत की है? नहीं नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की पूरी जिंदगी की तारीख में कभी कोई ऐसा वाकया नहीं
نہیں ملتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان فیض ترجمان سے کسی کے بارے میں کہہ دیا ہو کہ فلاں صحابی کے گھر کھانا اچھا نہ تھا، فلاں صحابی کے گھر سوکھی روٹی ملی تھی۔ اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن کے بھی گھر گئے ہیں تو آپ نے حرف اپنی زبان پر حرف شکایت نہ لائے۔ ایک وقت آیا، ہمیشہ آپ آتے جاتے رہے اور بہن سے محبت ایسی تھی کہ جب مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ رب العزت نے معراج بھی کرانا چاہا تو ام ہانی کے گھر کو منتخب کیا اور کہا تم اپنی بہن سے محبت کرتا ہے، تیری بہن کے گھر سے تم اپنے رب العزت سے ملنے آؤ گے، اور اللہ رب العزت نے ام ہانی کے گھر کو منتخب فرمایا۔ نبی اکرم ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے، جلوہ افروز تھے، وہی جبرائیل آ گئے کہنے چلے آپ کو خدا بلا رہا ہے۔ کیسی محبت تھی، ایسی محبت تھی جس محبت کو دیکھ کر رب کائنات نے بھی بلانے کی تاریخ، اس تاریخ کو طے کیا، اس رات کو منتخب کیا جس رات اور جس تاریخ میں مصطفیٰ جان رحمت ام ہانی کے گھر۔ اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دور آیا، مذہب اسلام کے تحفظ و بقا کے لیے، دین حقیقی کی تبلیغ و اشاعت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، مذہب اسلام کے علم کو اونچا کرنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سربراہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ جنگ کرتے ہیں، جو خدا کو جو ایک خدا کے موحد نہیں تھے، رب کائنات کو ماننے والے نہ تھے، ان تک رب کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں، جو اس کے منکر ہو رہے ہیں یا مذہب اسلام کے اعتبار سے زندگی گزارنے میں جو لوگ رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں ان سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ اسی دوران ایک وقت آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مکے پر حملہ ہوا، فتح مکہ کا وہ بہترین منظر رونما ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپہ و سالار نے مکہ کو فتح کر لیا۔ امام الانبیاء، نبیوں کے تاجدار سپہ اور سالار بنے، آگے آگے اپنے سر پہ امامہ سجائے آگے سرکار کر رہے ہیں، آپ کے مقدس صحابہ پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ سب لوگ دیکھ کر کے حیران ہیں، کچھ لوگ دیکھ کر کے خوشیاں منا رہے ہیں۔ نبیوں کے تاجدار نے مکہ کو فتح کر لیا ہے، نبیوں کے تاجدار کے سپاہیوں نے مکہ کو فتح کر لیا ہے۔ اب یہاں اسلام کے تمام امور کو خوشی بخوشی انجام دیے جائیں گے۔ اتنے میں ایک ایسا مرحلہ آیا، حضرت ام ہانی کے گھر، حضرت ام ہانی کے اولاد ہیں، ان کے بال بچے ہیں، ان کے بیٹوں نے دیکھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نوری چہرے پر آپ کی نظر پڑی ہے۔ کن کی نظر پڑی ہے؟ آپ کے بھانجوں کی نظر پڑی ہے، ام ہانی کے بیٹوں کی نظر پڑی ہے۔ جیسے ہی دیکھا خوشی اور مسرت کی انتہا نہ رہی، سوچنے لگے جو نبی کبھی آتے تھے بڑے شانتی کے ساتھ میرے ماں کے گھر آرام فرماتے تھے، آج وہ نبی سردار بن کر کے مکے کی سرزمین پر جلوہ بار ہوئے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں خوشی اور مسرت کی انتہا نہ رہی، دوڑتے ہیں، دوڑے جاتے ہیں اور ام ہانی سے کہتے ہیں اے میری پیاری ماں، سنو جس کے قصے اور کہانیاں سنا کر کے تو نے مجھے رات کی نیند تاری مجھ پہ کرائی ہے۔ اے میری پیاری ماں، جس نورانی چہرے والے کا تذکرہ پوری رات تو کیا کرتی تھی، جس نورانی چہرے والے کا تذکرہ، جن کے اخلاق کا تذکرہ کبھی کرتی تھی، تو جن کے یتیموں کے والی بننے کا تذکرہ کرتی تھی، تو کبھی ان کے شفقت کا تذکرہ کرتی تھی، تو کبھی غریبوں سے محبت کرنے والے کا تذکرہ جب کرتی تھی تو اسی نورانی چہرے والے کو تو یاد کرتی تھی۔ اے میری پیاری ماں، جس نورانی چہرے والے کا تو تذکرہ کیا کرتی تھی، ویسے چہرے کو آج ہم نے دیکھا ہے، ویسے نورانی صورت والے کو ہم نے آج دیکھا ہے۔ یقیناً تمہارے کہانی سن کر کے، ان کے چہرے کو دیکھ کر کے ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہ شخص وہی ہے جس کی کہانیاں پوری رات میری ماں ام ہانی سنایا کرتی تھی۔ یقیناً وہ ذات کوئی اور ذات نہیں، اے میری ماں، یہ وہی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ وہی نبیوں کے تاجدار ہے، یہ وہی امام الانبیاء ہے، جو جب بھی آتے تھے تو تیرے گھر جلوہ بار ہوتے تھے، تیرے
बारिश लाहिक हो गई है। उस वक्त आते थे मुस्तफा जाने रहमत, जब गरीबी का आलम था, आप सरदार बन करके ना आते थे, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत आम इंसानों की तरह आते थे तो हमारे घर ठहरते थे। उनको अपनी बहन उम्मे हानी याद आती थी। लेकिन ऐ मेरी प्यारी माँ, क्या आज तेरे ये जो भाई तशरीफ लाए हैं सरदार की हैसियत से मक्के की सरजमीन पर जलवाबार हुए हैं, क्या ये नबी आजम आज भी मेरे घर तशरीफ लाएंगे? क्या ये नबी आजम इमामुल अंबिया आज भी मेरे मेहमान बनेंगे? क्या ये अपनी बहन उम्मे हानी के घर आज भी तशरीफ लाएंगे? अब एक माँ है, माँ सोचने पर मजबूर है। माँ न हाँ कह पा रही है न कह पा रही है। सोच ये रही है, अगर हमने अपने बच्चों से कह दिया मेरे भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर जरूर तशरीफ लाएंगे, लेकिन अगर आका न आए, नबियों के ताजदार न आए, इमामुल अंबिया न आए, तो मैं अपनी औलादों को, अपने बेटों को क्या जवाब दूंगी? मैं क्या कहूंगी? फिर सोचती है, अगर मैंने कह दिया मेरे बेटे वो उस वक्त आते थे तो मेरे घर मेहमान होते थे, लेकिन आज तो सरदार बन करके आए हैं, इस्लाम का मुबल्लिग बन करके आए हैं, नबियों के ताजदारी का ऐलान करके आए हैं, मक्का को फतह करके आए हैं। आज हमारे घर मुस्तफा जाने रहमत न आएंगे। अगर हमने ऐसा कह दिया और अगर नबी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तशरीफ लेकर के आ गए तो फिर मैं अपनी औलादों को क्या जवाब दूंगी? अगर मैं हाँ कहती हूँ फिर भी परेशानी है, ना कहती हूँ फिर भी परेशानी है। माँ और बेटे के दरमियान ये भाई और बहन के मोहब्बत का तस्करा करके अब आने और जाने का तस्करा हो रहा है। इतने में ही दरवाजे के खटखटाने की आवाज आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर जलवाबार हो गए। दरवाजा खटखटाया है। उम्मे हानी कहती है ये दरवाजा खटखटाने का अंदाज किसी और का नहीं हो सकता है, बल्कि मेरे भाई नबियों के ताजदार इमामुल अंबिया आमना के घर मुस्तफा जाने रहमत ये कोई और नहीं है, बल्कि जो सरदार बन करके मक्का को फतह करके मक्का में आए हैं। आज ये मेरा वही भाई दूसरी भाई को बहन की मोहब्बत याद आ गई है और ये मेरा भाई फिर से आज मेरे घर में कहना था, सुनना था। जलवाबार हो गए, दरवाजा खोला गया, नबी आगे बढ़ते हैं, फरमाते हैं क्या बात है मेरी बहन, क्या तस्करा हो रहा है? अब कहा किया जाए। उम्मे हानी देखी खुशी और मुसर्रत की इंतहा न रही। वो औरत कहती है ऐ नबियों के ताजदार, ऐ इमामुल अंबिया, आप जलवा बार हो जाए, आप तशरीफ रखे, आपके लिए खाने का मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। अल्लाहु अकबर। ऐसे वक्त में नबियों के ताजदार अपनी बहन उम्मे हानी के घर आज भी जलवा बार हानी के घर में खाने के लिए कोई अशिया मौजूद नहीं है, कोई सामान मौजूद नहीं है। हजरत उम्मे हानी ने कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तशरीफ रखे, मैं आपके लिए खाने के लिए कोई साजो सामान लेकर के आती हूँ। हजरत उम्मे हानी अपने किचन में घुसती है, अपने किचन में दाखिल होती है, लेकिन बर्तन को उठा पटक कर रही है और सोच रही है घर में तो कुछ है नहीं, नबियों के ताजदार के सामने पेश किया जाए, मुस्तफा जाने रहमत को दिया किया जाए। बार बार मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं ऐ मेरी प्यारी बहन कहाँ गई? वजह से बहन कहती है ऐ नबियों के ताजदार, बस मैं आ ही रही हूँ, आपके खाने का इंतजाम कर रही हूँ, लेकिन इस फिक्र में डूबी हुई है कि मैं आज जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश क्या करूँ? खाने के तो कोई साजो सामान मौजूद नहीं है, लेकिन एक ताखे से नजर पड़ती है। अल्लाहु अकबर। जब नजर पड़ी है तो उम्मे हानी को दिखाई क्या देती है कि एक सूखी रोटी है जो मुकम्मल टाइट हो चुकी है, वो भी मुकम्मल रोटी नहीं, रोटी का एक टुकड़ा मौजूद है, वही लेती है और शर्माते हुए आती है, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पेश कर देती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोड़ते हैं और अपने जबान पे रखते हैं, अपने मुंह में डालने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जबरन डांट रहे हैं, उसे जबरन भुलाने की
कोशिश कर रहे हैं और हर से शिकायत जबान पर नहीं है। बड़े मजे में मुस्तफा जाने रहमत उस रोटी को खा रहे हैं, लेकिन हजरत उम्मे हानी देख रही है मेरे भाई के नरमो नाजुक जबान पे, नरमो नाजुक होठ पे ये सख्त रोटी कहीं मेरे भाई को तकलीफ ना दे दे, कहीं नबियों के ताजदार को कोई तकलीफ ना हो जाए। हजरत उम्मे हानी इस शशो पंजे में पड़ी है, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत बड़ी मोहब्बत से उस रोटी को मुंह में रख करके चबाए जा रहे हैं। और कुर्बान जाओ अपने नबियों के ताजदार के अखलाक पर। खाने के बाद किसी तरीके से नबी आजम ने पूरी रोटी खा ली, उसके बाद अपनी बहन उम्मे हानी के तरफ मुतवज्जह होते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरी बहन, आज फिर से जो तुमने इस रोटी के टुकड़े को मेरे सामने पेश किया है, तो आज भी इस रोटी में वही मजा मुझे मयस्सर आया है जो आज से बरसों पहले आज मुझे फिर से बरसों पहले की याद आ गई है। ऐ मेरी बहन, यकीनन तेरा खाना बड़ा, तेरी रोटी बड़ा लाभ है, तेरी रोटी बड़ी लाजवाब थी, उसके तारीफ की कोई इंतहा न है। ऐ मेरी बहन, बहुत अच्छी रोटी थी, मोहब्बत से नबियों के ताजदार ने खाया और फिर वहां से आप निकलते हैं। आप देखें जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नर्म और नाजुक जबान से, नर्म और नाजुक होठ पे सख्त रोटी को रख करके चबा करके खा लिया, लेकिन बहन के घर जा करके खाया, लेकिन जबान पे हर पे शिकायत ना आई। मैं आज भाइयों को पैगाम देना चाहता हूँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक से कि अगर आप भी कभी अपनी बहन के घर तशरीफ ले जाए, अपनी बहन के घर दाखिल हो जाए, अपनी बहन के घर चले जाए, अगर कुछ न मिले खाने को, लेकिन अपनी मोहब्बत कभी कम न करना। भले ही तुम्हें पानी के लिए न पूछा जाए, लेकिन अपनी बहन से मुआफ़क़त को दूर न करना, अपनी बहन से इत्तेहाद को बनाए रखना, और चाहे जिस हाल में जुदा होना, लेकिन बहन को मोहब्बत की नजर से देख। यही रसूल अकरम ने अपने सीरत मुबारका के जरिए से हमें पैगाम दिया है। और नबी अकरम ने कभी भी खाने की कहीं शिकायत न की। तो ये जरूरी नहीं कि इस सीरत से सिर्फ भाई को पैगाम मिलता है कि वो अपने बहन के यहाँ के खाने की शिकायत न करे, बल्कि पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों को, मुस्तफा जाने रहमत के कलमा पढ़ने वाले को, मुस्तफा जाने रहमत की उम्मतियों को इस सीरत मुस्तफा से पैगाम मिल रहा है कि तुम चाहे जहाँ कहीं भी खा लेना, जैसे खाने तुझे मयस्सर आ जाए, लेकिन तुम कभी खाने की शिकायत न करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरी किस्मत में जो लिख दे, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना और उसी से अपने पेट को भरने की कोशिश करना। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत आगे के रास्ते तुम्हारे लिए खुद ही हमवार। यकीनन दोस्तों, हमें भी कहीं शिकायत न करनी चाहिए, कहीं खास नहीं, कहीं शिकायत न करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हमें मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने की और पढ़ करके उस पर अमल करने की, उसी एतबार से अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक में रहमत फरमाए और हर भाई को अपने बहन से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, मोहब्बत की नजरों से उसे देखने की तौफीक में रहमत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यिबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि